श्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, पंजाब दा आम आदमी। बहुत ही परम ते सत्कारयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर और देश के करोड़ों लोगों दे दिलों की धड़कन और समुची दुनिया दे विच राजनेतावां नूं राजनीति की होनी चाहिए है, राज चलाउण दी नीति की होनी चाहिए है, वो दिखाउण ते समझाउण वाले साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हां दे नाल बैठे साडे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर पार्लीमेंट और पंजाब प्रधान भगवंत सिंह मान जी, उन्हां दे नाल बैठे पंजाब मामलों के इंचार्ज और MLA सर जरनैल सिंह जी, उन्हां दे नाल बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग साडे वड्डे वीर लीडर ऑफ ओपोजिशन सर हरपाल सिंह चीमा जी, अज दी इस परिवारिक मिलनी दे विच आम आदमी पार्टी का परिवार और ये परिवारिक मिलनी है, उहदे विच पहुंचे आम आदमी पार्टी के सारे अहुदेदार साहबान, हल्का इंचार्ज साहबान, इस प्रोग्राम के प्रबंधक और श्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की फुलवाड़ी के कल्ले कल्ले नगीने जिहड़े अज पंडाल दे विच बैठे ने। सब तो पहला तो तुहाडा सारिआं दा अज इस प्रोग्राम दे विच पहुंचण ते लख लख धन्नवाद, मुबारकबाद, खुश आमदीद और खास तौर पर खुश आमदीद धन्नवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिहड़े अपने रजेवियां विचों समा कढ के पंजाब नूं मुड़ दोबारा रंगला पंजाब बनाउण दे लई एक नहीं दो नहीं कई वारी पंजाब दे लोकां दे दिलां दियां सुणन दे लई, उन्हां दा दर्द महसूस करन दे लई ते पंजाब नूं मुड़ दोबारा रंगला पंजाब बनाउण दे लई तुहाडे नाल गल्लां बातां करन दे लई अज फिर दोबारा तुहाडे विच पहुंचे ने। सर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुहानूं खुश आमदीद। पंजाब तुहाडा दिल खोल के वेलकम करदा है। हाजरीन, अरविंद केजरीवाल जी के बारे कुछ कहा मैं समझदा कि सूरज नूं दीवा दिखाउण दे बराबर है, क्योंकि अपने कर्मां दे नाल, अपने काम दे नाल वो अपने आप नूं हुण तक पूरी दुनिया नूं प्रूव कर चुके ने और अज तक वन वे डायलॉग रहा है। लीडर आउंदे ने, अपने दिल दियां कहंदे ने, वो दिल दियां कदे उन्हां दियां पूरीआं नहीं होईआं, क्योंकि मन दे विच मैल हुंदी है, दिल काला हुंदा है। चोणां वेले इन्हां दिनां दे विच झूठे सच्चे वादे कीते जांदे ने, जुमले छड्डे जांदे ने, झूठियां सौहां खाधियां जांदियां ने ते मुड़ पतनाला उत्थे दा उत्थे। ते ये पहली बारी हो रहा है कि कोई लीडर, कोई पार्टी लोकां दियां सुण के उन्हां दे मुताबिक फैसले करदी होवे, उन्हां दे मुताबिक अपना प्लान है जिहड़ा वो बनाउंदी होवे। अज दा प्रोग्राम दा नाम है जन सुनवाई। सुनन नूं हाज़रीन बड़ा सधारण जिहा सुखाला जिहा शब्द लगदे ने, पर अज मैं तुहाडे जरिए इस मंच तो पंजाब की 3 करोड़ जनता नूं पुछना चाहूँगा कि दिल ते हथ रख के देखो कि पिछले 70 सालों के विच उन्हां दी सुनवाई किन्नी हुई है। जदों कोई सुनवाई कराउण जांदे ते लीडरां तो डांगा पैंदियां ने, पानी दे बछाड़ा पैंदियां ने, महीनियां बधी वो टैंकियां दे उपर बिल्डिंगां दे उपर चढ़े रहिंदे ने ते तां भी जाके सुनवाइयां नहीं हुंदियां हैगियां। सो इस करके खुश आमदीद और धन्नवाद सर तुहाडा कि तुसीं अज दोबारा पंजाब दे लोकां दे विच पहुंचे हो और देश दा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोकां लई, लोकां वल्लों ते लोकां द्वारा। पर इन्हां 74-75 सालों के विच सिर्फ और सिर्फ लोकां नूं मिले तां धोखा मिले, सुनवाई तां दूर दी गल है। उन्हां नूं सिर्फ और सिर्फ उन्हां दा दमन होया, उन्हां दा शोषण होया ते इसे करके अज पंजाब दे लोग बाहां खिलार के अज अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। सो मैं इस तो पहला
कि प्रोग्राम अगे ਵਧਾਵਾਂ। मैं बेनती करूँगा साडे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान जी नूं कि वो स्टेज ते आउण। वो भगवंत मान वो पंजाब दी आन बान शान कि जिन्हां ने दिल्ली दे विच देश दी सरकार नूं प्रधानमंत्री नूं अच्छा पहले ओपन हाउस जी चलो सर दा हुक्म होया कि भगवंत मान जी भी आपदी बात च सुनाउणगे, पहलां लोकां दी सुणीआं जाण। सो बहुत बहुत धन्नवाद सर तुहाडा। सो मैं हुण बेनती करूँगा बेनती करूँगा सर बलवीर सिंह जी नूं शाहकोट तो आए ने, ये अपने दिल की गल अपना मसला की है तो वह मैं सारे स्पीकर्स नूं बेनती करूँगा कि अज स्पीकर बहुत ने, सीएम साहब ने वापस जाना है, शॉर्ट तो प्रिसाइज रहो, अपना मसला दसो तो वह आप मसले का हल की एक्सपैक्ट करते हैं सरकार बनने के उपर वो सीएम साहब के सन्मुख रखो। बलवीर सिंह जी तुसीं अपनी गल रखो प्लीज़। हाँ जी, मैं बलवीर सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर हल्का शाहकोट। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा जी, इन्नी नेड़े तो असी अपने अज पंजाब के लीडर के केजरीवाल साहब नूं देख रहे हैं, बड़ा मन खुश होया जी सानूं। और देखो सानूं पिछले मैं 40 साल तो बड़ी मशद्दत करते हैं, गरीब लोग जाति नाल संबंध रखते हैं, सानूं मंडियां दे काम करदे नूं बहुत देर हो गई जी, और साडा कदे भी सुनवाई नहीं हुई। हर जिन्नियां भी सरकारां आउंदियां कदे गरीबां दी सुनवाई नहीं दित्ती गई। फसलों के उत्ते गड़े पै जाते हैं जां फसल उदा मरी जाती है तो मुआवजे दे विच किसानां नूं कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन गरीबां नूं अज तक किसी ने कुछ नहीं दिता गा। जे मजदूरी जे फसल घट आई आ तो उहदे नाल साडीआं जिहड़ियां लेबरां उस हिसाब नाल आउंदियां जिस हिसाब नाल फसलां आउंदियां, पर उहदी जिहड़ी मजदूरी विच कोई वाधा नहीं हुंदा गा। असीं सन 11 दे विच कोई स्ट्राइक कीती सीगी, उस टाइम साडा 1 रुपया 34 पैसे बादल साहब ने वधाए सी, और स्ट्राइक करन तों बाद सानूं उन्होंने ये गल कही सी कि महंगाई दर के हिसाब नाल तुहानूं असीं हर छमाही के पैसे वधाया करांगे, पर उन्होंने 35 तो 40 45 पैसे हर छमाही साडे वधाउंदे रहे। पर जदों तो कांग्रेस सरकार होंद विच आई आ, बड़े मजाक बहुत वड्डे मजाक वाली गल आ कि सानूं इन्हां ने बेरोजगारी सब तो ज़्यादा देती आ, लेकिन मजदूरी कितनी वधाई गई आ जी, 12 तो 13 पैसे पर मनाग छमाही का 12 तो 13 पैसे। और तुसीं ये देखो इस बार तो इन्ना वधिया इन्होंने किया कि 7 पैसे मजदूरी दी गई। तुसीं ये देखो पिछले सालों तो महंगाई कितनी है तो कितनी कमर तोड़ आ। इस तो बाद विच सानूं कैप्टन साहब ने लारा लिया कि तुहानूं जिहड़े मकान आ असीं गाडर बालिया तो पक्के बनवा के देवांगे, लैंटर पा के देवांगे, लेकिन उन्होंने भी 4.5 साल लंघाते। हुण इस टाइम चंदी साहब ने सानूं बहुत लारे लाए जी कि 5-5 मरले के प्लाट देवांगे जी। और तुसीं ये देखो जी, मैं अपने कोल सारा रिकॉर्ड लैके आया जी, 45 जे मैं झूठ बोल दूंगा तो 45 एप्लीकेशन मेरे को जी। आ देखो आ 45 एप्लीकेशन मेरे को 52 एप्लीकेशन है मकान बनवाउण वालियां, 52 एप्लीकेशन मेरे को है जी लिखिया हुई, लोगों के सैन होए आ, जे उत्ते सिर्फ लारे लाए आ, ना तो सरपंच साहब ने मता पाया ना वीडियो साहब साड़ी कोई गलबात सुनी है जी। इस वास्ते असी रिक्वेस्ट यही करते हैं जी भी अगर इन्होंने लारे ही लाने तो फिर वादे क्यों करते हैं। मैं अपनी गल इतने पूरी करता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 45 एप्लीकेशन 5 मरले वाले प्लॉट की है, जी 45 एप्लीकेशन है सर, वो ਜਿਹੜੇ मकान उन्होंने ना गाडर बालिया तो सानू उन्होंने लारे लाए सके कैप्टन साहब ने, ये वो आ 52 एप्लीकेशन वो आ ਜਿਹੜੇ 5 मरले का उन्होंने लारा लाया, और पिंड के सरपंच ने कोई मता नहीं पायागा। और उस तो बाद में असीं वीडियो दफ्तर के मोहरे आपके धरना लाते रहे हैं। आपके पिंड में कितने लोगों ने 5 मरले वाली एप्लीकेशन भरी, कितने लोगों ने? हाँ जी सर 52 लोगों ने भरी एप्लीकेशन। हाँ जी 52 एप्लीकेशन हमारे पास है। किसी को मिला अभी? हाँ जी किसी को मिला 5 मरला? किसी को एक भी प्लाट नहीं मिला अभी तक। जो मता नहीं पाया गया तो प्लाट कहाँ से आएगा जी? पंचायत ने मता ही नहीं पाया जी। और जमीन है आपके गांव में देने के लिए? हमारे गांव में जमीन है, जमीन है जी। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर सिंह जी। हुण मैं बेनती करूँगा सर दरबारा सिंह जी नूं, ये भी शाहकोट तो आए ने, ये अपनी गल रखणगे।
ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਸਤਾਈ ਅਸੀਂ 7000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ सर रेता सर मैं ये पर फुट कितना हुआ रेता का दाम? चन्नी साहब कह रहे हैं 5 रुपए फुट मिल रही है रेता। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸਟਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੇਤਾ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। सर इस तरह है ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 30-35 रुपए 2.5 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ ਜੀ 7000 ਦੀ ਆਈ ਆ ਜੀ। 7000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹਾਂਜੀ 2.5 ਸੈਂਕੜੇ। 35 ਰੁਪਏ सर 35-40 रुपए तो 35 घट ਤੋਂ 40 किते रुपए पंजाब फुट। नहीं मिल रहा हैगा, रेता किते नहीं मिल रहा जी। तो वो चन्नी साहब कह रहे हैं 5 रुपए फुट मिल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਵੇ। ठीक है। ਸਰ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਸਟੈਂਸ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 28000 ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ। 28,000 रुपए। 28000 ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। आपके घर में कितना बड़ा घर है? कैसे सर? कितना बड़ा घर है आपका? हमारा सर 3 मरले में घर है, सिर्फ हमारा 1.5 किलो वाट है। 1.5 किलो वाट का 1.5 किलो वाट चलता है। चन्नी साहब कह रहे हैं बिजली मुफ्त कर दी पंजाब में। देखो जो कहने को जो मर्जी कर रहे हैं, पर लेकिन आपके सामने प्रूफ है मेरे पास। ये कब आया बिल? हाँ जी, ये कितने दिन हो गए बिल आए हुए? ये बिल आए कोई 10 दिन हो गया जी। 10 दिन हो गए। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और विन जी आवाज ठीक सुन रही है आपको? सुन रही है जी, दिख भी रहे हैं आप। 2017 में मैं पेंशन के बारे में थोड़ा सब लोगों का शक दूर करना चाहता हूं। 2017 में कैप्टन की सरकार आई थी, तब इसने ये ड्रामा किया था कि 500 अकाली देते हैं, मैं 750 दूंगा। लेकिन अपने कुछ चहेतों के
फार्म भरे, सारी जनता के नहीं भरे, झगड़ा हो गया, रौला पिन गया। उसके बाद इन्होंने उस झगड़े को या जो छोरो गल था उसको खत्म करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई कि ये कम है, हम ज्यादा कर देंगे, सब्र करो, दूसरे फार्म भरे जाएंगे। फिर इन्होंने करीब इस तरह 1-1.5 साल निकालने के बाद दोबारा फार्म भरे 1500 रुपया का। वो आपकी तरफ देखकर छलांग लगाई थोड़ी कि 1500 रुपया हम कर देंगे। वो भी क्या हुआ कि हर गांव में ऑलमोस्ट अपने ही चहेतों के फार्म भरे और बाकी 20-20 फार्म नकली भर के एमएलए ने, कांग्रेस के ने, वो अपनी जेब में पैसे डालते रहे हैं। इस तरह करते करते इनके 4 साल निकले। चन्नी साहब आ गए। अभी चन्नी साहब ने आते ही आपकी पक्की नकल करते हुए बोल दिया कि 2000 करूंगा। 2000 अभी तक 1-2 रुपए भी किसी आदमी को नहीं मिले। सब झगड़ा भरा हुआ है, सारी ड्रामेबाजी हो रही है। कभी 2000 कहते हैं, कभी 2500 कहते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी वाली एक पार्टी पहले ग्राउंड में थी, अभी एक और आ गई है। मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। लास्ट में फतेह अर्ज करूंगा, आप सब बोलना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 700-1500 ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈਏ। ਸਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ 4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5-5, 6-6 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7.5-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1500 ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਡਰੇਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ? ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ +2 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ, ਸਨੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਟਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟੋਭਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਰਾਇਆ ਗੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜੀ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਨਪੀਐਸ ਬਾਰੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYE ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਐਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੈਕਟ। ਤੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ 2.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYE ਔਰ ਸਿੱਧੇ 11,000 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYE ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਕੇ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜੇਈ, ਐਸਡੀਓ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਫਸਰ, ਐਮਆਈਐਸ ਕਲਰਕ ਸਭ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 2016, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ 2021 ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਲਿਆ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ 2021 ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ NHM ਦੇ ਉਹ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣਨੀ ਕੀਤੀ C ਤੇ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਛਾਣਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ C ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ठीक है, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਮਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਕਢਾਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। माइक नेड़े लिया। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 1975 ਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈरह ਜਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਗੈरह ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਵੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਇਹ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਬਿੱਗਾ 16 20 ਵੇ ਜੀ ਇਹ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਰਦ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪਲਾਟ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। कितने का बिल आया अभी? हाँ जी, कितने का बिल आया अभी? मैनू बिल सर हुण आ गया 3100 रुपया। पिछला हले खड़ा हुआ मेरा वो भी नहीं माफ किया हैगा। 5000 पिछला और 3100 अभी? हाँ जी सर, 5000 पिछला। 8000 रुपए? हाँ जी। कितने दिन पहले आया? हाँ जी, हो गया महीना का पहला आए नू। अच्छा, तो चन्नी साहब कह रहे हैं अब तो माफ कर दी मुफ्त बिजली? नहीं सर, कुछ नहीं किया हैगा। ये तो बाद ही उन्होंने करी जाते हैं, कही जाते हैं, कुछ नहीं करते है। विधवा जनानियां मेरिया तो सत्ता भी सिर के उत्ते डिगदियां पईयां ने। मेरा कमाने वाला कोई नहीं हैगा सर। ठीक है सर। टोटली लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मेरे पास भी कल सुनाम से लोग आए थे। आधा वॉट, आधा 500 वॉट, यानी कि 2 किलोवाट का इन्होंने बोला था, 500 वॉट का था, और 58,000 का बिल वो लेके आए थे। सारे पंजाब में यही त्राही त्राही मची हुई, सिर्फ इन्होंने बोर्ड जो है वो लगा दिए। हुण मैं बेनती करूँगा सा गुरमेल सिंह जी वो अपनी गल रखण हुशियारपुर तो। इन्हों तो बाद संजीव बांसल जी तैयार रहन। हेलो जैन सर। सर मैं गुरमेल सिंह हुशियारपुर तो आया जी। पिछली सरकार ने साडे नाल वादा कीता सीगा कर्जा माफ़ी दा, वो जो कि अजे तक भी पूरा नहीं होया हैगा। कितना कर्जा आपके ऊपर? ये लिया सीगा जी 2,80,000 रुपया। कोई भी माफ नहीं करा? कुछ भी माफ नहीं करा? कुछ नहीं होया जी। हाँ जी, एप्लीकेशन भी दी सी दफ्तरां दे, काफ़ी चक्कर लाए हैं पर कुछ नहीं होया जी। धन्यवाद गुरमेल जी। संजीव बांसल जी डेरा बस्सी तो अपनी गल रखन। इन्हों तो बाद त्रिलोक सिंह जी हुशियारपुर तो तैयार रहन जी। हेलो सीएम साहब, राम राम। संजीव बांसल गल कर रहे हैं जीरकपुर तो। 4 दिन पहला मेरे को जी बिल आया बिजली का 100 गज का फ्लैट है अपना, तो 2 कमरा का फ्लैट है। पिछले 2.5 महीने का बिल इन्होंने मैंने 20,000 रुपये ला के भेजा है। 20,000?
20,000 रुपये बिल उन्होंने लगा के मेरे को भेजा हुआ है जी। और मेरे को लगा कि कहीं ये कोई टेक्निकल एरर ना हो, बट ये जब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं यहाँ पे साथ में, ये आए हैं मेरे पास, 367 यूनिट का इनका जो बिल का बिजली का बिल है वो 9,000 रुपये है। कैलकुलेट करोगे तो ये 30 रुपये यूनिट। हाँ जी हाँ, 27 रुपये के आसपास इनकी यूनिट का रेट बन रहा है। तो मतलब माफ़ी का तो कोई मतलब ऐसा है नहीं। तो जैसे ही अगर इनके पास जाते हैं, अपना बिजली बोर्ड में जाएंगे, तो वो हड़ताल पे बैठे हैं जी। ये हमारे पास बिल है जी, ये देखो सर, ये 9,000 रुपये का बिल है, 327 यूनिट है। और जो मेरे वाला बिल मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो 20,000 का है जी। 25,000 रुपये महीने की इनकम है, 20,000 रुपये मेरा बिल है। बताओ क्या कमाए क्या खाए। ठीक है, ये देखो, ये 54 डेज का बिल है, 327 यूनिट्स हैं, 9,000 रुपये का बिल है, 27 रुपये यूनिट का रेट है। ठीक है, ठीक। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ LDC JE UDC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤਰਲੋਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। क्या रेट है मार्केट में? क्या रेट है? हाँ जी, मार्केट में क्या रेट है आजकल रेता का? रेता सर मकान बनाना जी, होर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। नहीं, क्या रेट चल रहा है मार्केट में? ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੇਟ ਕੀ, ਰੇਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ 200 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਐਸਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਲੋਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ PACL ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਲ ਚਿਪ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ IA ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 2016 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 450 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲਾਸਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਅਲਾਸਕਾ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਸਕਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲਾਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏਕੜ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 450 ਏਕੜ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਗਮਾਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 450 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੋਲਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਸੋਲਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ RWO ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYE ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 60 ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਦੀ 60,000 ਤਨਖਾਹ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੰਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ 15 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਸਟ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ 450 ਏਕੜ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰ, ਮਾਨ ਸਰ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਰ ਹੈਗਾ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੇਤੇ ਦੀ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। पर ये चन्नी साहब कह रहे हैं अब इलीगल माइनिंग खत्म हो गई। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 30-35 ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 70 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤਾ ਧੋਣ ਲਈ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ 500 600 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਈ। ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ 75,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। कितना बिल है? 75,000 है जी। 75,000? हाँ जी, एक कमरा तो एक पक्खा। ये इसी महीने का है, पिछला भी है? नहीं, पिछले 6 महीने का जी। 6 महीने का? हाँ। एक पक्खा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ठीक है ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਫ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, LOP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਅੱਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। 70-70 ਹਜ਼ਾਰ, 75-75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ 20 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, रेता 5 रुपये, 36,000 काम में करते, कर्मचारी करते पक्के, भी जिमें काम कोई हुण रह ही नहीं गया। वीरो सब ड्रामे ने, सब इन्हां दे छल कपट है।
ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹਿਸਾਬ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤੱਕ, 21.5 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਖਰੜ ਮਰਿੰਡੇ ਕਨੀ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਦਲੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ 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 ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਜਾਣਦਾ, ਲਿਆ 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 ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਫੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਚੰਗੇ ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਮਠਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਭਰ ਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਲਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਿਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗਨ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਲਊਗੀ, ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਲਊਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ 129 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, 29 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ, 29 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ। 29 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ? ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 87 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 8 ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। 79 ਫੈਸਲੇ, 79 ਫੈਸਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ PTI ਅਧਿਆਪਕ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ 2022 ਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ, ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। IRS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ। 150 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਟ, ਉਦੋਂ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ GST ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੀਪਾ ਕਹੋ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2015 ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2015 ਚ 24,000 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ 24,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 64,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰੋ। रेते जो पैसा बचू, ट्रांसपोर्ट माफिया बंद करो, केबल माफिया जो पैसा होगा, एक्साइज जो पैसा होगा, वो पैसा इकट्ठा होगा तो लोगों को सहूलतां दे दो। तो ये कोई मुफ्तखोरी थोड़ी है, ये हुण ये आप खांदे ने। अज जिस तरह भाई साहब कहते थे कि जिन्नियां वड्डियां उच्चियां वो
ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ। ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे ही रह जाता है। गरीबां दियां बददुआवां ना लो, गरीबां दियां बददुआवां ना लो। लोगों की जिंदगी बदलने वास्ते सरकारां बनदियां ने, ना कि लोगों दी जिंदगियां बर्बाद करने वास्ते सरकारां बनदियां ने। सो मैं बहुता टाइम नहीं लेना क्योंकि CM साहब की फ्लाइट भी है। सो मैं क्योंकि आपां तां अक्सर अपना तो संवाद चलता रहिंदा है, जिथों जिथों भी तुसीं आए हो चल के, तुहाडा चलिया होया एक कदम साडे सिर मत्थे। दोने हाथ उपर चक के 2 नारे, वो भी नारे शहीदां दे ने, उन्हां दी आत्मा नूं थोड़ा सुकून मिलूगा। चलो हैगे ने हजे जिन्हां ने साडे वाला दीवा इनकलाब वाला बुझण नहीं दिता, इस इनकलाब दे दीवे नूं आपां बुझण नहीं देना। दोने हाथ उपर चक के इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल सारिआं नूं। सर मैं CM साहब ने जाने जी, दसो दसो जी, दसो दसो जल्दी दसो जी। क्योंकि पिछले बारी इलैक्शन होया आम पार्टी ने 100% अपनी गवर्नमेंट आनी थी। मैं बहुत घूमया जी, बहुत फिरिया, अपनी गवर्नमेंट आनी थी। वो थोड़ी सी गलती पीछे वो रह गए जी। आपां वो क्यों, सुच्चे सिंह छोटेपुरा था, वो पार्टी चों क्यों निकलिया, किसने कढ़िया, क्या होया, वो सानू नहीं जी पता। वो असीं नहीं बोलांगे, पता है जी, बोलांगे नहीं है। मेरी बेनती ये है जी, हुण सारे पंजाब दे विच चर्चा ये है कि अजे तक वो तो नहीं, मैं कहांगा भी वो तो जद मर्जी मुख्यमंत्री साहब आप जद मर्जी लॉन्चमेंट कर दिओ, किहनूं मुख्यमंत्री बनाना। पर मेरी बेनती सर ये है, कोई योगपति बाहरों लियावे कोई, वो एक्सैप्ट नहीं होगा जी। साडे कोल मान साहब बैठे ने, रोड़ा साहब बैठे ने, चिम्मा साहब बैठे ने, है सरदार जी बैठे ने। एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी, बोले तो बाबा जी। साडे कोल साहब बहुत समझदार बंदे ने। मान साहब की पूरी चर्चा पूरे पंजाब दे विच। अरोड़ा साहब नूं असीं देखदे ने डेली जदों ओपजिट बात करते हैं। चिम्मा साहब सरदार जी का मैं थोड़ा जिहा नाम भुल रहा हूँ, मैं जानता हूँ चंगी तरह। हाँ चलो जी, जरनैल सिंह जी। पर मैं आपनूं ये बेनती करता हूँ साहब, पूरे पब्लिक के सामने हाथ जोड़ के भी मुख्यमंत्री जो अलॉटमेंट होवे इन्हां अपने बंजन तो होवे जी। नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बाबा जी, बाबा जी तुहाडियां एक मिनट जी, देखो है कि नहीं पहुंचती हमको नहीं पता। मैंने 2 साल अपना घर लाया पार्टी के लिए। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरी छोटी सी दुकान है गारमेंट की जिसमें मैं 20,000 कमाता हूं। पर मैंने 2 लाख रुपया लाया पार्टी के लिए। किस लिए लाया? केजरीवाल ईमानदार आदमी है। ये देखो आपकी फोटो, मैं उड़ता हूं जागता हूं आपकी फोटो देखता हूं। क्यों? केजरीवाल एक इंसान ईमानदार है। हमने डेराबस्सी हलके में यूथ ने आम आदमी की पार्टी की बात घर घर पहुंचाई, पर यूथ की बात किसी ने नहीं सुनी। सर क्यों नहीं सुनी? मैं इसका जवाब मांगता हूं आपसे। यूथ एक मिनट,
नहीं नहीं कोई आप कह दो, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं जाऊं? भाई साहब इस तरह यूथ के साथ 250 यूथ था हमारे साथ, पर हमारे साथ धक्का किया गया सर। क्यों? हम भी बाहर जाएंगे फिर तो। हमारे दिल में हमारी रोनी आई सर उस दिन, हमारी रोनी आई। क्यों हमने पार्टी के लिए अपना घर लाया? भाई साहब इस तरह देखो अच्छा एक तो आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखिए जी। तोड़ा भैन जी बैठो। देखो बाबा जी ने गल की है, भाई साहब ने गल की है, तोड़ियां गल्लां सिर मत्थे, तोड़ियां भावनावां सीएम साहब समझे भी ने और आपा सारे ने। देखो एक साथियों अंग्रेजी की कहावत है, टू विन अ वॉर समटाइम्स यू हैव टू लूज बैटल। जंग जितन दे लई कई बारी लड़ाई हारनी पै जाती होंदी है। पार्टी जो कर रही है तुहाडीआं भावनावां दे नाल हो सकदा सारिआं नूं कई बारी वो ना मंजूर होण, पर जे पंजाब बचाउणा है ते आपदे निजी हित छड्ड के, आपदे निजी मफाद छड्ड के पार्टी दे नाल अरविंद केजरीवाल दी नाल सोच दे नाल जे खड़ांगे तां पंजाब बचेगा। जे मेरी इस गल दे नाल सहमत हो तो एक बार दोए बाहां खड़ियां करके इनकलाब का नारा जिहड़ा वो बुलंद करो, इनकलाब इनकलाब श्री अरविंद केजरीवाल। सो मैं हुण बेनती करूंगा अरविंद केजरीवाल जी नूं कि वो स्टेज ते आउण ते अपनी गल रखण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी दो प्रश्न उठे, पहले उनका जवाब दे देता हूँ। एक तो बाबूजी ने एक प्रश्न उठाया कि सीएम कैंडिडेट बाहर से नहीं होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए। ये मेरा आपको वादा है। एक मिनट। सीएम कैंडिडेट पंजाब का होगा। एक मिनट। दूसरा, हेलो यार सुन लो प्लीज। पता कि वो एंडी दूरों आए ने कुछ सुन गल तो सुनो। नैशनल कन्वीनर ने ऐदा एक माइक ते कोई अनाउंसमेंट कर लगे ने, आराम नाल सुन लो प्लीज कृपा करके। जे पंजाब नूं प्यार करदे हो, जे तुसी पार्टी नूं प्यार करदे हो, कृपा करके सुन लो, गल सुनो। दूसरा भी एक विधानसभा से किसी ने आवाज उठाई, वो मुझे उम्मीद है किसी एक शख्स के बारे में बात कर रहे थे, किसी एक विधानसभा से। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आपसे उम्र में भी छोटा हूं, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन मैंने भी बहुत संघर्ष लड़े हैं जिंदगी में। इस देश के लोगों ने और आप सब ने कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी कोई पार्टी पकड़ ली, कभी कोई पार्टी पकड़ ली, कभी कोई पार्टी पकड़ ली। हर बार धोखा हुआ है, हर बार धोखा हुआ है। अभी मैं समझ रहा हूं कि आप किसी के लिए टिकट मांग रहे थे, किसी हलके से किसी के लिए टिकट मांग रहे थे। इन सब चक्रों में मत पड़ो, भरोसा रखो। एक मिनट, इसको टिकट दे दो, इसको सीएम बना दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। हमें पंजाब सुधारना है कि किसी को मंत्री और किसी को विधायक बनाना है? हम पंजाब सुधारने आए हैं या हम किसी को कुछ बनाने आए हैं? आम आदमी पार्टी में मैं बार बार बोलता हूं, एक एक शख्स जो आता है वो अपने लिए
कुछ बनने के लिए नहीं आता, किसी के लिए टिकट मांगने नहीं आता, किसी को कुछ मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बनाने नहीं आता। हम पंजाब सुधारने के लिए आए हैं। हमने दिल्ली सुधारी है। आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों देख रहे हैं? आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए नहीं देख रहे कि ये मंत्री बनेगा और ये विधायक बनेगा। आज आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हुआ है। वही काम अपने को पंजाब के अंदर करना है। आज पंजाब का बच्चा, आज पंजाब का एक एक परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा है। आज पंजाब के अंदर बच्चा, आज पंजाब का एक एक परिवार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा अस्पताल मांग रहा है। आज लोग 24 घंटे बिजली मांग रहे हैं। आज बिजली के बिलों से मुक्ति मांग रहे हैं। वो किसी की पूंछ पकड़ने से नहीं होने वाली। हमेशा पंजाब के लिए लड़ना, किसी एक बंदे या किसी एक पार्टी के लिए मत लड़ना। कल को अगर आम आदमी पार्टी गलत हो जाए, छोड़ के चले जाना आम आदमी पार्टी। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी भर आम आदमी पार्टी के साथ रहने की। तो ये जो इसकी टिकट उसकी टिकट, ये इस चक्कर में मत पड़ो। अब मुद्दों पे आते हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बिजली मुफ्त कर दी। लगभग 70-75% लोगों की बिजली मुफ्त है। जीरो बिजली का बिल आता है। 24 घंटे बिजली आती है। ऐसा नहीं कि जीरो बिजली का बिल आता है तो बिजली डिपार्टमेंट घाटे में हो गया। 24 घंटे बिजली आती है। मैं सितंबर के महीने में आया। मैंने कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम बिजली के बिल मुफ्त कर देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। 300 यूनिट बिजली अगर मुफ्त करेंगे तो 80% पंजाब के परिवारों की बिजली मुफ्त हो जाएगी। 80%। तो हमने कहा हम पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे। जैसे ही मैं गया, 2 दिन के बाद चन्नी साहब ने कहा कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। आज से पंजाब में बिजली मुफ्त उन्होंने ऐलान कर दिया। अभी मैं आ रहा था, पूरे शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे पड़े हैं, बिजली मुफ्त। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोगों की बिजली मुफ्त हुई? जिस की बिजली मुफ्त हुई हाथ खड़े कर दो। अभी जो मैं बोल रहा हूं कई टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा है। मैं पूरी पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, किस किस की बिजली मुफ्त हुई? पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं। तो क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? आज मैं दिल्ली से सबूत लेके आया हूं कि दिल्ली की बिजली मुफ्त है। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं। यहां पे रख दो सारे, चन्नी साहब आके देख लें। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल हैं ये। दिल्ली के 35 लाख लोगों के बिजली के बिल मुफ्त आए, जीरो आए हैं पिछले महीने। इधर रख दो सारे, इधर ले आओ सारे, इधर बीच में रख दो सारे, सारे बंडल इधर रख दो। चन्नी साहब को भेजेंगे ये सारे बिजली के बिल। रखो इधर सारे, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी। ये 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं सबूत के तौर पे। और आज इस मंच से मैं चन्नी साहब को चैलेंज करता हूं, तुम 1000 बिजली के बिल दिखा दो पूरे पंजाब के। पिछले महीने दिल्ली में 50 लाख में से 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। उन 35 लाख में से 1 लाख परिवारों के बिजली के बिल सबूत के तौर पे लेके आया हूं। ये सारे बिजली के बिल जीरो हैं, सारे बिजली के बिल जीरो हैं। और इन लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं चन्नी साहब को कहता हूं, आपने चारों तरफ होर्डिंग लगवा रखे हैं, झूठे होर्डिंग हैं, झूठा ऐलान करा है।
आप मेरे को 1000 बिजली के बिल दिखा दो पंजाब के जो जीरो आते हैं, वो मत दिखा देना जो दलितों के 200 यूनिट से कम के कर रखे हैं, वो मत दिखा देना, वो तो पहले से चल रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐलान करा था कि पूरे पंजाब के बिजली मुफ्त, वो बिजली के बिल जीरो दिखाओ, और नहीं तो सारा पंजाब आज मानेगा कि चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज यहां पे इतने लोगों ने, इतने पूरे पंजाब से लोग आए हैं, किसी का 4000 का बिल, किसी का 28,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल। अगर आपको महंगी बिजली चाहिए, अगर आपको ऐसे ही महंगे महंगे बिजली के बिल चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना, और अगर आपको जीरो बिजली के बिल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना। हाँ जी, 1 लाख लोगों के बिल है। चन्नी साहब को चैलेंज देता हूं, 1000 लोगों के बिल दिखा दें। पंजाब के अंदर कितने पावर कट लगते हैं? पावर कट को क्या कहते हैं? पावर कट लगते हैं। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाती है। दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर कट चाहिए, लंबे लंबे पावर कट चाहिए, बिजली कट चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना, और अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे वोट दे देना। चन्नी साहब ने कहा मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। पूरे पंजाब में हर पिंड में कितने कितने फॉर्म भर दिए लोगों ने, एक एक पिंड में 500-500 फॉर्म भर दिए। जमीन 5 लोगों के लिए भी नहीं है, जमीन 2 लोगों के लिए भी नहीं है, फॉर्म 500-500 लोगों ने भर दिए। पिछली बार कैप्टन ने भी फॉर्म भरवाए थे, कैप्टन ने हर घर रोजगार के लिए फॉर्म भरवाए थे। आज तक लोग कैप्टन साहब का कार्ड लेके घूम रहे हैं। 5 साल में कैप्टन साहब ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। चुनाव के बाद चन्नी साहब भी एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं देने वाले। अभी कई लोगों ने बताया कि फॉर्म तो हमने भी भरे, पूरे पंजाब में अभी तक चन्नी साहब ने एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। अगर चुनाव के पहले वोट लेने के लिए वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे तो चुनाव के बाद तो क्या देंगे? इसमें भी झूठ बोला नहीं बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा 5 रुपए रेता, 5 रुपए रेता मिल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया 35 रुपए रेता मिल रहा है, यहां भी झूठ बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उनकी लुधियाना में रैली थी, चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उन्हीं की स्टेज से सिद्धू साहब खड़े होकर बोले झूठ बोल रहे हैं, रेता माफिया खत्म नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में रेता माफिया चल रहा है। बड़े बड़े रेता माफिया उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। चन्नी साहब ने कहा 36,000, अभी मैं आ रहा था, होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े, 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर एक भी किसी को जानते हो जो पक्का हुआ? मैं भी टीचर्स की मीटिंग में गया था, धरने पे बैठे हैं टीचर, कह रहे हैं हमको पक्का कर दो, एक भी टीचर को पक्का नहीं करा। मैं सफाई कर्मचारियों से मिलने गया, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करा। ये 36,000 कौन से कर्मचारी पक्के कर दिए? झूठे ऐलान कर रहे हैं, रोज झूठे ऐलान करते हैं। पिछली बार कैप्टन साहब ने ऐलान करा था कि मैं रोजगार दूंगा,
मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं कर्जे माफी करूंगा, मैं 2500 रुपए महीना पेंशन दूंगा, बुढ़ापा पेंशन। 4 साल में कैप्टन साहब ने एक भी वादा पूरा नहीं करा। फिर कांग्रेस को लगने लगा कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कैप्टन साहब को हटा दिया, चन्नी साहब को बिठा दिया। अब चन्नी साहब नए नए झूठे ऐलान कर रहे हैं रोज। एक भी ऐलान उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, ऐसे चन्नी साहब सारे झूठे ऐलान कर रहे हैं। कल प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब के केजरीवाल जी रोज आते हैं, कहते हैं पंजाब में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना है आप लोगों ने? अच्छे हो गए कि नहीं हुए दिल्ली के स्कूल? मैंने कहा दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के स्कूलों जैसी व्यवस्था करेंगे पंजाब में। प्रगट सिंह कहते हैं पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है, पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। बोले पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को पंजाब के स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट दे देना, और जिन जिन लोगों को दिल्ली जैसे स्कूल चाहिए पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू को वोट दे देना। अभी मैंने ऐलान करा कि हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये महीना पेंशन, 1,000 रुपये महीना देंगे। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़े करके बता दो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जब से मैंने ऐलान करा है, अब आप खुद सोच के देखो, मैं इतनी सारी बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, पिताजी के पास पैसे की कमी होती है। अक्सर होता है कि घर में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, तो बेटे को पहले पढ़ाते हैं, बेटी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। अगर मैं उनके हाथ में 1000 रुपये रख दूंगा तो कितनी सारी बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कितनी सारी गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ हैं, कमाती नहीं हैं, घर में बच्चे, घर का काम संभालती हैं, बच्चों का काम संभालती हैं। अगर उनके हाथ में 1000 रुपये रख दिए, उसने अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लिया, अपने लिए एक साड़ी खरीद ली, अपने लिए एक सूट खरीद लिया, बताओ कोई गलत बात है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितनी बुजुर्ग माताएं हैं, कभी बच्चे आते हैं, बेटी आती है, उसका माँ का मन करता है उसके हाथ में कुछ रख दूं, वो किसी को 100 रुपये दे देती है, किसी बच्चे को 10 रुपये दे देती है, किसी को कुछ दिला देती है, अपने लिए कुछ खरीद लेती है। तो अगर हम माँ के हाथ में 1000 रुपये रख रहे हैं तो क्या गलत बात है? ये सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं। जब से मैंने ऐलान किया है, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले खूब गालियां दे रहे हैं मेरे को, कह रहे हैं केजरीवाल सरकारी खजाना खाली कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना किसने खाली करा पंजाब का? इन नेताओं ने खाली कराया। एक आदमी एमएलए बन जाए, 5 साल के अंदर उसके 25-30 करोड़ तो तैयार हो जाते हैं, कई कई कोठियां बन जाती हैं। होता है कि नहीं होता? इन लोगों ने लूट लूट के सारा पंजाब का खजाना खाली कर दिया। इनका सारा लूट बंद करेंगे, ये सरकारी खजाने की लूट बंद करेंगे। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों को 1000-1000 रुपए देने से सरकारी खजाना खाली नहीं होगा, सरकारी खजाने में बरकत होगी। अपनी माँ, बहन, बेटियों को पैसा देने से उनका आशीर्वाद मिलेगा, पंजाब में बरकत होगी, पूरे पंजाब में बरकत होगी, सरकारी खजाने की बरकत होगी। तो दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने अभी तक कहा बिजली मुफ्त करेंगे, हम करेंगे, हमने दिल्ली में करके दिखाई। हमने कहा पुराने बिल माफ करेंगे, हम करेंगे, हमने दिल्ली में करके दिखाया। हमने कहा हम बिजली 24 घंटे करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाई। हमने कहा पंजाब में 15,000 पिंडों में, हर पिंड में एक एक पिंड क्लिनिक खोलेंगे, हम खोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में करके दिखाया। हम पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। एक क्रोसिन से लेके अगर 70-80 लाख का भी ऑपरेशन होता है
आपका सारा इलाज मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। ऐसे ही पंजाब में भी करेंगे, बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, जो भी सरकारी अस्पताल खराब हैं उन सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। हमने कहा हर महिला को 1000 रुपए देंगे, हम देंगे। जितने वादे करे हैं हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब के लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आपने इतने साल कांग्रेस को मौका दिया, इतने साल अकालियों को मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब ਤੁਹਾਡਾ। और मैं समझदा कि केजरीवाल साहब ਦੇ 7 साल ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।